ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ 10ਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗ 325 ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। जोजन परमित पर मन जाना, जोजन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। कहते जिहड़ा इंसान जिहड़ा हैगा परमित, कहते वो मालक परमात्मा जिहड़ा हैगा उहदी तां मिति नहीं हैगी, वो तां मिति तो परे हैगा। पर मन वो तो जिहड़ा हैगा मन तो भी परे है मालक परमात्मा। जोजन परमित पर मन जाना, कहते जिहड़ा इंसान कहता है भी मैं मालक परमात्मा नूं जान लिया। जोजन जिहड़ा इंसान कहता है कि मैं मालक नूं जान लिया। बातन ही बैकुंठ समाना, कहते वो तो गल्लां बातां दे नाल स्वर्ग पहुंचिया होया है भाई। जोजन परमित पर मन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, कहते वो गल्लां बातां दे नाल जिहड़ा हैगा पहुंच गया भाई। कबीर जी कहते ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही रहो। कहते मैनू तां पता नहीं लग रहा भी इन्हां दा बैकुंठ कित्थे हैगा जिहड़ा बैकुंठ ये गल्लां कर रहे आ। और सारे कही जाते हैं बई बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है। सारे मुसलमान भी देख लो जिहड़े जन्नत की गल करते, हिंदू भी कहते जन्नत च जाना। कहते पता नहीं किहड़ी जन्नत च जाना है इन्होंने, किहड़े किहनूं बैकुंठ कह रहे हैं, मैनू तो समझ नहीं आ रही ये गल। और कह भी गल्लां दे नाल ही जाण दी गल कर रहे हैं। ते इहदे वास्ते जिहड़े हैगे आ अपने भाई गुरदास जी जिहड़े आ कहंदे जैसे खांड खांड कहे मुख नहीं मीठा होए, जब लग जीभ स्वाद खांड नहीं खाइए। कहते गल्लां दे नाल थोड़ी ना बैकुंठ च चले जाना है कि जब तक खंड खंड कहण दे नाल जिहड़ा हैगा मूँह मिठा हो जाऊगा, जब तक जीभ दे उत्ते खंड नहीं रखांगे। पूछत पथिक तेह मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। कहते खाली रस्ता पुछी जा रहे हैं, उस रस्ते ते पैर तो चुक नहीं रहा ते गल्लां बातां दे नाल पहुंच जाएगा प्रीतम दे देश दे विच। इस तरह कबीर जी कह रहे हैं, कहते ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कहें तहाँ ही। कहते कहन रहाओ कहन कहावन नह पतियाई है, तो मन माने जानते हों में जाई है। कहते गल्लां बातां दे नाल कहन कहान दे नाल थोड़ी ना मेरा मन पतीजदा है, ना 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 मेरा मन नहीं मानदा। कहन कहावन दे नाल खाली गल्लां बातां दे नाल तो मन माने जाते हों में जाई है। कहते तां मन मनूंगा जे हौमे चली जाएगी ते, जे डुअलिटी दुबदा चली जाएगी ते। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहते जद तक तेनू बैकुंठ की आस हैगी तद तक तेरे चरणों दे विच परमेश्वर दे चरणों दे विच तेरी सुरत नहीं टिकनी पाए। तेरी सुरत जिहड़ी हैगी आत्मा दे विच नहीं जानी जद तक तेनू बैकुंठ की आस हैगी। कहो कबीर ए कहिए काहे, कबीर जी हुण बैकुंठ दस रहे हैं पाए बई एक किनू कमा कहंदे, मेरी गल ते कोई विश्वास तो करता नहीं है, मैं किनू कमा। कहो कबीर ए कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। कहते साध संगत कर ला यही बैकुंठ हैगा पाए, इस तो उपर होर केड़ा बैकुंठ हैगा। कहो कबीर एह कहिए काहे, साध संगत बैकुंठे आहे। जोजन परमित पर मन जाना, जिहड़ा कहंदा मैं जान लिया वो मिति तो परे मालक परमात्मा नूं, जिहड़ा मन बुद्धि चित्त तो परे मालक परमात्मा नूं जान लिया। बातन ही बैकुंठ समाना, कहंदे गल्लां बातां दे विच जिहड़ा हैगा बैकुंठ पहुंचिया पिया है भाई। ना जाना बैकुंठ कहाँ है, मैनू नहीं पता यह जिहा बैकुंठ कित्थे हैगा भाई। सारे कही जाते हैं भाई किहड़े बैकुंठ नहीं कह रहे हैं, जान जान सब कहें तहाँ ही जाना है भाई, जाना है उस बैकुंठ दे विच। सारे गल्लां बातां ना कही जा रहे, मैनू नहीं पता किहड़े बैकुंठ नूं कह रहे रहाओ। हाँ जी वीर जी।
ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਵਰਗ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 25 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ? ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਤਾਪਮਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੱਜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲ ਮੂਲ ਵੇਖ ਆਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ 2 ਖਲੋਤੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਹੈਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲ ਆਊਟ 60-70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਸੀ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਨੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣ ਜਾ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਲਪਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਪਨਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਟੁੱਟੀ ਬੁੱਧੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, 5-6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 1 ਘੰਟੇ ਚ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਦਲ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਲਜੀਜ਼ ਪਕਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਮ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨਰਕ ਆ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਰਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਜੋ, ਸੜੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਛਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਾਈ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ ਜੋ, ਔਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾਈਸ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਆਦੋ ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਬੀਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੁੰਟੇ ਉਹਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਯੂਰਪ ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਣੀ ਧਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਲ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੌਂਕੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਪਖੰਡ ਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵਹਿਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਫੈਲਦਾ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਚੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਉਹੀ ਲਾਲਚ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਸੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਸੇ ਜੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਰਾਗ ਦੀ, ਦਵੈਸ਼ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਬਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ, ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, 7 ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪ ਜਸਟ ਸੋਚੋ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬਿਹਾਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਕ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋਜਨ ਪਰਮਿਤ ਪਰਮਨ ਜਾਣਾ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ। ਪਰਮਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਜੜਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਰ ਮਨ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਮਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੁੰਠ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਆ ਬਾਤਨ। ਬਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਪਾਂ। ਕਿ ਗੱਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੱਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਸੇਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਂ ਹੀ, ਜਾਨ ਸਭ ਕਹੇ ਤਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਭ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਪੌੜੀ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਛੱਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੋ। ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਬ 'ਚ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ, 1500 ਦੀ, 2000 ਦੀ, 3000 ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਚਿਕਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੱਛੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲਾਉਣਾ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਏਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈੱਡ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ।
ਕਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਲਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਚ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਘਟੀਆ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਚ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋਣਾ ਵਾ ਸਵਰਗ। ਅੱਗੇ ਬਨੇ ਚੱਲੇਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹਿ ਪਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਾਂਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਭਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹਿ ਪਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਾਂਤੇ ਹਉਮੈ ਜਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਡੁਆਲਿਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਕਲਪਨਿਕ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਹੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੌੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਵਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ 70-80% ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾ, ਧੱਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਪੌੜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਭੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਗਤੀ ਸੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਵੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ। ਹਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਕੋ ਕੁਛ ਹੈ? ਕੁਛ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਭੋਲਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੰਖ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਕੌਣ ਲੱਭੂਗਾ? ਔਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ? ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ ਵਾ? ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਇੱਛਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਰਗ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਾ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੀ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਊ। ਬਸ ਕੱਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਰੋਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ? ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਵਰਗ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇਰਾ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੂਸਣੀ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਚੂਸਣੀ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੂਸਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਚੂਸਣੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ, so many people। ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੇ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੂਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਚਲਾ ਬੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਬੈਕੁੰਠ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਾ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਕੁੰਠ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜਾ ਜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ, ਤੇਰਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਟਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸਕਰ 10, 12, 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਖੋਈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕੁੰਠੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਬੰਧਨ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਵਰਗ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਸਵਰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਪਜੈ ਨਿਪਜੈ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਪਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਮਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਅੰਤ ਕੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਅੰਤ ਆਖਰੀ ਚ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਰਹਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਪਜੇ ਨਿਪਜੇ ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ। ਨਿਪਜ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਠਹਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੰਨਤ ਜਾਂਦੀ। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਣੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁੜਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੜਕ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ। 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਠਹਿਰਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੁੱਡ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣ ਦੇਖਤ ਇਹੋ ਜਗ ਜਾਈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਲਾਜ ਨਾ ਮਰੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੀਓ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰਾ 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 ਮੇਰਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੁਛ ਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਲੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ ਖਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਮੂਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰੂ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੋਚਾਂ ਪਾਚਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾ ਮੋਚਨਾ ਫੜ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਅਲਾਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਪੇਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਸਫਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, 84 ਦਾ ਗੇੜੇ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਕਮਲਿਆ ਕੁਛ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਛੱਡੀ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਭੋਲਿਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਤੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ, ਇਨਸਾਨ ਕਈਓ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਰੋ, ਆਹ ਜੀ ਸਵਰਗ, ਆ ਪਾਪ ਹੈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਚ ਠਹਿਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਚ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੂਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਿਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਿਨ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੂਤ ਆ ਗਏ ਜਮ ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਾ ਹੁਣ, ਦਰਹਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਦਰਹਾਲ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਉ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਲਿਓ ਨਿਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਉ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਲਿਓ ਨਿਬੇੜ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਸ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗਾ, ਧਨ ਧਨ ਸੋਜਨ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਗਾ। ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆ, ਸੁਭਾਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਈਤ ਊਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਅਮੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ। ਜਾਗਤ ਸੋਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਪਾਏ। ਮਾਲ ਧਨ ਜੋਰਿਆ ਪਿਆ ਪਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਭੂਲੇ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਟੀ ਸੰਗ ਰੂਲੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲਓ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਰਾਕ ਖੁਲਾਈ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟ ਅਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟ ਅਤਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਘਸ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਤਨ ਜਲੇ ਕਾਟ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਨੀਆ, ਬਿਨ ਸੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਗਿਆਨਵਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਬੀਰ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਨੀਆ, ਬਿਨ ਸੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇਗੀ ਦੇਖੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਬਿੰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੋਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ ਮਰਤੀ ਬਾਹਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਵੀ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੋ ਕਾਮ ਘਟਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਚ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਢਲਾਣ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਭ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਦੇਖੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸੱਜੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਬਣਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕਤ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਕਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟ ਅਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਥੇਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਲਿਆ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਿਆ, ਚੰਦਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸੋਤਨ ਜਲਾ ਕਾਠ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੜਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਨੇ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਥੱਪਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਠੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਾਹੁਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪ ਜਸਟ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੱਡੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਦੰਦ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਕਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਚ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਪਾਤੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ, ਗੱਪੀ ਕਪੌੜੀ, ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਵੇ
ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਕਹੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹਦੀ ਆੜੂ ਪਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ, ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲੋ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਦੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਨਵਰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਅਨਵਰਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਬ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਕਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਗੱਪਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਰਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਡਲ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੇਬਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, 600-700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 600-700 ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵਰਕ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਜਾ ਕਰ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਹ ਪੁੱਟੀ ਜਾ, ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜੀ ਜਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਦਰ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਆਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਫੁੱਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੱਜ ਖਰੀਦ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਹੈ ਕੀ ਮਨ ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਪਾੜਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਖੰਡੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। कहो कबीर सुनो रे दुनिया, बिनसे को रूप देखे सब दुनिया। देख ला भाई मित्रा ये गुणा वालिया, ये देख ला शरीर हैगा स्वस्थ हैगा, रूपवान हैगा, तेरी ताकत हैगी, जवानी हैगी, तेरे को समा हैगा, श्वास हैगे, ते इनू लगा ला, नहीं तो जिहड़ा हैगा तेरा ये जिहड़ा हैगा सुआह हो जाना है। सारा कुछ दुनिया के सामने देखते देखते सुआह हो जाना है भाई, लेखा देना तेरा बाकी रह जाना है। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਨਜੀਤ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਾ ਬਸ ਬਸ। ਤੇ ਟੂਟੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਬੜੀ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦਾੜੀ ਤੇ ਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਂਕੀ ਚਾਹੇ ਤੜਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਕੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਥੋੜੀ ਦੇਈ ਆ ਬਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟੈਂਕੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5, ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 5 ਲਾਤੀਆਂ, ਵਧਾਤੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਜੀਭ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਚਮੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਗਾਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਬੋਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਵਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣੀ ਜੋ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਸਵਰਗ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਸੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੀ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਪਊਗੀ? ਆਹ ਤੇ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੰਗਲ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਰਾਗ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਆਪ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ ਚ, ਤੇ ਔਖਾ ਵਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਗੜ ਤੋੜ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਢਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਥਾੜ 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 ਥਾੜ। ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੁਰਨਤ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਕਹੂਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੂਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੈਨ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਚੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਵੱਢ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਵੱਢ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਾਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ।